हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नवनीत ते फतेह एडूकॉम ते स्वागत है। सो अज ਅਸੀਂ स्टार्ट करते हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ एनवायरमेंट ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾर्ट मैं कवर कर चुकी ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜੂਨ ਮਿਡ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ एनवायरमेंट ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। सो स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला जोड़ा आ दैट इज़ रिलेटिड टू सैफरन कल्टीवेशन। सैफरन तुहानूं पता है केसर नूं कहंदे आ। ठीक है, सो इंडिया दे विच अगर आपां केसर की गल करिए तो केसर की जिहड़ी कल्टीवेशन है अगर आपां सालाना करिए तो 6 तो 7 टन इंडिया जिहड़ा आ केसर प्रोड्यूस करदा है, 6 तो 7 टन। ठीक है, और जिहड़ी इंडिया की रिक्वायरमेंट हैगी है वो हैगी है 100 टन। तो तुसी अंदाज़ा लगा सकते हो भी किन्नी सैफरन जिहड़ी किन्ना केसर जिहड़ा आ वो बाहरों इंपोर्ट किया जाता है। सो ये चलते एक तुहानूं होर इहदे विच रीजन मैं दसांगी जो बहुत बार क्वेश्चनस दे विच आंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कश्मीर दे विच एक रीजन है पैंपोर। वैसे उत्थे दी एक ना खास फीचर हैगा करेवाज। करेवाज एक फीचर है उत्थों का सॉयल फीचर तुसी कह सकते हो। डेपोजिशनस हुंदे ने ये जिथे सैफरन की कल्टीवेशन की जाती है। सो करेवाज रीजन जिहड़ा सैफरन कल्टीवेशन वास्ते फेमस है। और पैंपोर श्रीनगर दे विच एक रीजन आ जिहड़ा कि जिन्हों सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है किनू, पैंपोर नूं। ठीक है, सो इत्थे जिहड़ी है कल्टीवेशन हुंदी है, बट जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिआ कि इंडिया दे विच 6 तो 7 टन सैफरन, अगर तुसीं थोड़ा जिहा भी सैफरन मंगाओ तो 200-300 दा आउंदा है, और छोटी जी डब्बी जिहड़ी हुंदी है ना। सो तुसीं अंदाज़ा लगाओ भी किन्ना महंगा हुंदा है। सो अगर आप 1 किलो सैफरन की गल करिए तो 1 किलो सैफरन की जिहड़ी कीमत हैगी आ वो 1.5 तो 2 लाख रुपए है। 1.5 तो 2 लाख। तो तुसीं अंदाज़ा लगा सकते भी किन्ना महंगा हुंदा, और बाहरों जो आपां इहनूं इंपोर्ट कराने तो किन्नी कॉस्ट पैंदी है। सो एक पायलट प्रोजैक्ट जिहड़ा है रीसेंटली इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया सीगा सिक्किम दे यांग विलेज दे विच। ठीक है, सिक्किम दे, और ये काफ़ी सक्सैसफुल होया इत्थे सिक्किम दे विच सैफरन की कल्टीवेशन वास्ते। अदरवाइज़ अगर आप मेन कल्टीवेशन की गल करिए तो श्रीनगर दे विच ही हुंदी सी, खास करके जिथे करेवाज डेपोजिशनस हुंदियां ने, और पैंपोर रीजन फेमस है। बट रीसेंटली एक पायलट प्रोजैक्ट जिहड़ा साउथ सिक्किम दे एक विलेज दे विच यांग विलेज इंट्रोड्यूस किया गया सीगा। अराउंड 1000 स्क्वेयर मीटर की जगह दे विच कल्टीवेशन की गई सी जिहड़ी काफ़ी सक्सैसफुल रही है। सो इनू हुण मतलब गौरमेंट जिहड़ी अगे एक्सटेंड करन दी सोच रही है, बिकॉज इन्ना ज़्यादा महंगा और इन्ना तुहानूं पता पूजा वगैरह दे विच भी यूज़ हुंदा है, और वैसे भी जिहड़ियां आपां स्वीट डिश बनाने हर एक दे विच केसर, जिवें खीर हो गया, मिठे चावल हो गए, हर एक दे विच पैंदा है ना। सो उहदे करके दी बहुत ज़्यादा यूसेज है, और ये इंडिया दा सब तो ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पाइस आ। ठीक है, सैफरन जिहड़ा आ। सो इहदे लई एक इनिशिएटिव जिहड़ा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दे विच भी लिया जा रहा है। नैक्सट जिहड़ा आ दैट इज़ रिलेटिड टू मिंक मास कलिंग। कलिंग की हुंदा है जदों आपां किसी भी जानवर नूं या किसी स्पीशीज़ नूं जान बुझ के ख़त्म करते हैं, उन्होंने मारते हैं, किल करते हैं। ठीक है, सो क्यों किल करते हैं, ताकि उन्हों का नंबर जिहड़ा रिड्यूस किया जाए, जां फिर कोई रीजन दे करके। ठीक है, सो मास कलिंग जिहड़ी है इहदी मिंक मास कलिंग ये डेनमार्क दे विच हो रही है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जिहड़ी है उन्हें सोचा है कि इहदी जिहड़ी मास कलिंग है आपां कीती जाएगी। मिंक की है, मिंक एक कार्निवोरस एनीमल आ। ठीक है, कार्निवोरस एनीमल आ, और ये डेनमार्क दे विच इहदी जिहड़ी पॉपूलेशन है वो 17 मिलियन दे करीब है। और अज की डेट दे विच मन्निया जा रहा है कि इहदे विच कोविड-19 दे कुछ स्ट्रेनस जिहड़े पाए गए ने, जिहड़े कि ह्यूमनस दे विच भी ट्रांसफर हो रहे हैं, जिहदे नाल वायरस जिहड़ा है उहनूं फैलन दा बहुत ज़्यादा खतरा आ। राइट, सो ये मिंक की जिहड़ी मास कलिंग जिहड़ी आ उत्थे इन्हां ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो की जाएगी। मिंक के बारे में तुहानूं दस देवां कि मिंक का जिहड़ा IUCN स्टेटस है। ठीक है, IUCN तुहानूं पता रेड लिस्ट पब्लिश करता है, जिहदा आपां लास्ट इनू डिस्कस किया सी, उहदे विच मैं कुछ भी डिटेल्स नहीं दसूँगी। सो IUCN स्टेटस जिहड़ा मिंक दा आ दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, सो इन्ना ही तुसीं इहदे विच याद रखना है, एंड बस इस तो इलावा कुछ भी याद नहीं रखना। नैक्सट जिहड़ा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिलेटेड टू वल्चर एक्शन प्लान। वल्चर एक्शन प्लान 2025।
टू 2025, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ नहीं देखी है प्रोजैक्ट वल्चर ਦੀ ਜਾਂ प्रोजैक्ट वल्चर ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ नहीं ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਚਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲਚਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2020 ਟੂ 2025 ਹੈ ਇਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਲਚਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਵਿੰਡਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਲਚਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 3 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਪਸ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਲਚਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਪਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਲਚਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੇ, IUCN ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਰੀਐਂਟਲ ਵਾਈਟ ਬੈਕਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਓਰੀਐਂਟਲ 3 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਵਾਈਟ बैक्ड वल्चर, ठीक है। और ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜਿਪਸ ਬੈਂਗਾਲੈਂਸਿਸ, ਜਿਪਸ ਬੈਂਗਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ENSIS। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜਿਪਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਵਾਈਟ ਬੈਕਡ ਵਲਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਪਸ ਬੈਂਗਾਲੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੈਂਡਰ ਬਿਲਡ ਵਲਚਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਪਸ ਟੈਨੂਰੋਸਟਰਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਬਿਲਡ ਵਲਚਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਪਸ ਇੰਡੀਕਸ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਵਾਈਟ ਬੈਕਡ ਵਲਚਰ, ਸਲੈਂਡਰ ਬਿਲਡ ਵਲਚਰ ਤੇ ਲੌਂਗ ਬਿਲਡ ਵਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਵਲਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2020 ਟੂ 2025 ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਈਕਲੋਫੈਨਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਡਾਈਕਲੋਫੈਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲਚਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 0.1% ਡਾਈਕਲੋਫੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ 99% ਵਲਚਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਫੈਲੋ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਕੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਲਚਰ। ਸੋ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਸੇਜ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਈਕਲੋਫੈਨਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੂ ਅਥਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬੰਬੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬੰਬੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਲਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਵਾਈਟ ਬੈਕਡ ਵਲਚਰ, ਸਲੈਂਡਰ ਬਿਲਡ ਵਲਚਰ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਬਿਲਡ ਵਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ,
ठीक है। सो वेरीअस स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਵਲਚਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਈਟਸ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 3 ਕਿਹੜੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ? ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹ 3 ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਣੀ, ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਇਹ 3 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ 26 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 6 ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਔਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਜ਼ ਔਨ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 42 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਰ ਲੇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਟਰ ਲੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਟੀਰੋਇਡ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰੇਟਰ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਆਈ ਥਿੰਕ 50,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੂਨਾਰ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਰ ਲੇਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰ ਸਰੋਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਥਾਮ ਲੇਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, KEETHAM, ਕਿਥਾਮ ਲੇਕ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਡ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਬਰਤਾਲ ਕਿ ਕਬਰਤਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਮਾਰਸ਼ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਨ ਬੈਰੇਜ, ਆਸਨ ਰਿਵਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੈਰੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਣਿਆ ਆ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬਰਤਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬੈਰੇਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਕਰ ਲੇਕ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣਿਆ। ਸੋ 5 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ 3 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2019 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਬਿਆਸ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਸੁਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਥਾਮ ਲੇਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ 2020 ਨਵੰਬਰ 2020 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ, ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬਰਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਰਸ਼ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਆਸਾਨ ਬੈਰੇਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਸੋਕਰ ਲੇਕ ਲਦਾਖ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਟ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹੀ ਸਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਆਫ ਵੈਟਲੈਂਡਸ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰਸ ਜਾਂ ਸਾਲਟੀ ਵੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 42 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
वैसे मैं थोड़ी जानकारी लिए दसदा कि 1 फैबररी 2019 की अगर आप गल करिए तो 27 रामसर साइट्स सीगियां। सो फैबररी 2019 तो लैके अज की डेट तक तुसीं देख सकते हो कि कितनियां साइट्स ऐड हुई हैं। सो सारियां ही साइट्स तुहानूं पता होनियां चाहिए। मोटियां मोटियां तुहानूं दस दिंदी भी जिहड़ियां ऐड हुई हैं। एक महाराष्ट्र च लोनार लेक तो हुई है, रीसेंटली हुई है, बट 2019 दे विच नंदूर मंदेवशर, नंदूर मैं लिख दिंदी हाँ, नंदूर मधमेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र दे विच ये भी रामसर साइट डिकलेयर हुई सी, नंदूर मधमेश्वर। इस तो इलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है यूपी दे विच, पार्वती सेंचुरी आगरा दे विच है, समान है वो भी यूपी दे विच है, समसपुर है वो भी यूपी दे विच है, सैंडी है यूपी दे विच है, ते सरसाई नवार झील है यूपी दे विच, ठीक है। सो ये कुछ साइट्स सीगियां जिहड़ियां यूपी दे विचों 2019 दे विच ऐड होईयां सीगियां। सो ये सारियां जिहड़ियां रीसेंटली ऐड होईयां 1 फैबररी 2019 तो बाद ये सारियां तुहानूं पता होनियां चाहिदियां हैं, ठीक है। नैक्सट जिहड़ा है दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, इंडियाज़ फस्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट जिहड़ा लॉन्च किया गया है, कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा दे विच, ठीक है। इंडियाज़ फस्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट जिहड़ा आ ये लॉन्च किया गया गोवा दे विच। बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी, ये तो तुसीं सुनिया ही होएगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL जिन्हों आपां कह दिंदे आ EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ते डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी गोवा दे विच ये एक MOU मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिन्हों आपां कह दिंदे आ साइन होया है, ठीक है। और ये फस्ट इंडिया का फस्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, ग्रीन कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा दे विच लॉन्च करेगा। एक ही है बेसिकली ये विच जिहड़े मतलब जो एग्रीकल्चर की जो भी कंजम्पशन आएगी, ठीक है, जिवें एग्रीकल्चर के लिए की हुंदा बेसिकली आपां पानी वगैरह लगाने हैं, ठीक है, जां बत्ती भी सानूं उहदे लई चाहीदी है। सो वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां वो ग्रीन एनर्जी यूज़ करके जनरेट कीतियां जाणगियां। और ये विच जिहड़े 3 ऑब्जैक्टिव है मेनली। सब तो पहला कि एक मतलब 100 वाट के जिहड़े है 100 मैगावाट सॉरी 100 मैगावाट के जिहड़े है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे एग्रीकल्चरल पंपिंग लिए, ठीक है। एंड इस तो इलावा 6300 एग्रीकल्चरल पंप्स जिहड़े ने वो रिप्लेस किए जाएंगे, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट पंप्स जिहड़े लगाए जाएंगे, जिहड़े मतलब एग्रीकल्चरल पंप्स होंदे ने, ठीक है। सो उन्होंने रिप्लेस किया जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेटेड पंप्स दे नाल। एंड इस तो इलावा 16 लाख जिहड़े LED बल्ब्स ने वो स्टेट दे विच डिफरेंट डोमैसटिक हाउस होल्ड्स दे विच इंस्टॉल किए जाएंगे। सो 3 चीज़ां आ 100 मैगावाट ते एक तां मतलब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जिहड़े एग्रीकल्चर पंपिंग लिए इंस्टॉल किए जाएंगे। एंड 6300 एग्रीकल्चर पंप्स नूं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटेड पंप्स दे नाल रिप्लेस किया जाऊगा। एंड 16 लाख LED बल्ब्स जिहड़े ने और डोमैसटिक हाउस होल्ड्स दे वास्ते लगाए जाएंगे। सो ये एक मतलब एक छोटा जिहा प्रोजेक्ट जिहड़ा आ ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट गोवा दे विच लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी दे बारे मैं तुहानूं दसदा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ये एक जॉइंट वेंचर सीगा NTPC दा, नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दा, पावर फाइनांस कॉरपोरेशन दा, ते रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन ते पावर ग्रिड दा, ठीक है। सो इन्हां दा एक जॉइंट वेंचर सीगा EESL और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर इनू सैटअप किया गया सीगा। नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनांस कॉरपोरेशन, रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन एंड पावर ग्रिड, इन्हां दा जॉइंट वेंचर है EESL। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिहड़ा आ उहदे अंडर सैटअप किया गया सीगा ताकि एनर्जी एफिशिएंसी दे रिलेटेड जिहड़े प्रोजेक्ट्स है उन्हां नूं सही तरीके नाल इंप्लीमेंट किया जा सके। नैक्सट जी न्यूज़ है दैट इज़ अगेन वैरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोजेक्ट लॉयन नाल रिलेटेड है, ठीक है। प्रोजेक्ट लॉयन के उत्ते एशियाटिक लॉयन के उत्ते मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उन्होंने भी तुसीं देख सकते हो, या अगर तुसीं उन्होंने
पढ़ना चाहो, वैसे मैं तुहानूं रिकमेंड करदी हुंदी कि वीडियो ना देखा करो ज़्यादा तुसीं जिहड़ा आ उहनूं कोई भी चीज़ पढ़नी हुंदी ना गूगल तो पढ़ लिया करो, जिੱਥੋਂ ना समझ आए उत्थों वीडियोज़ देखिया करो, ठीक है। बिकॉज वीडियोज़ के उत्ते टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुंदा आ। जे तो तुहाडे कोल एम्पल टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तुसीं देख सकदे हो ना। जे नहीं है टाइम तो प्लीज़ इदां मतलब ज़्यादा टाइम वीडियोज़ के उत्ते ना लगाया करो। सो नैक्सट जिहड़ा है प्रोजैक्ट लॉयन दे विच की है, सब तो पहला मैं तुहानूं दस दिंदी हां कि जिहड़ा ओनली नैचुरल किहनूं कहंदे इंडिया दे विच कह सकदे हो आपां जिहड़ा ओनली हैबिटेट है या ओनली अबॉर्ड है लॉयन दा, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੀਰ ਸੈਂਚਰੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੀਰ ਸੈਂਚਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, IUCN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਡੇਂਜਰਡ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੋਵੇ। 600 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲॉयन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲॉयन ਜਿਹੜੇ ਗੀਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਉੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੌਪ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੌਪ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲॉयंस ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ ਕੂਨੋ ਪਾਲਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲॉयंस ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੂਨੋ ਪਾਲਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਹੋਰ 6 ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲॉयन ਦੀ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਨੋ ਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ 6 ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਧਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਹ ਵੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਮੁਕੁੰਦਰਾ ਹਿਲਸ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਕੁੰਦਰਾ ਹਿਲਸ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਸਾਗਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕੁੰਭਲਗੜ੍ਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ, ਕੁੰਭਲਗੜ੍ਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਸੌਰ ਬਾਲਾਰਾਮ ਅੰਬਾਜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ, ਜੈਸੌਰ ਬਾਲਾਰਾਮ ਅੰਬਾਜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੂਨੋ ਪਾਲਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ MP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲॉयंस ਦੀ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਧਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੁਕੰਦਰਾ ਹਿਲਸ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਗਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੁੰਭਲਗੜ੍ਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਸੌਰ ਬਾਲਾਰਾਮ ਅੰਬਾਜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਕਿ ਲॉयन ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ IUCN ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ TX2 ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। that is very very important। TX2 मतलब T multiply by 2, T multiply by 2 मतलब टाइगर multiply by 2, टाइगर multiply by 2 ਦਾ मतलब कि टाइगर ਦੀ population डबल करनी, ठीक है। सो ये एक मीनस कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਸਾਮ,
ठीक है। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ भूटान ਦਾ ਆ रॉयल मानस नैशनल पार्क, रॉयल मानस नैशनल पार्क ये भूटान ਦਾ ਆ, ठीक है। इन्हां दोवां नूं कलैक्टिवली ये मतलब अगर आपां इन्हां नूं कंबाइन इन्हां दा एरिया देखिए तो 1500 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया कंजरवेशन एरिया कवर करते हैं। सो इन्हां नूं रीसेंटली T×2 कंजरवेशन एक्सीलेंट अवार्ड जिहड़ा आ वो दिता गया फॉर कि इन्हां दा जिहड़ा टाइगर दा नंबर है स्पीशीज़ का इन्होंने कंजरवेशन एफर्ट्स लगा के उन्होंने डबल करन दे विच सक्सैसफुल होए ने। अगर आप मानस नैशनल पार्क की गल करिए तो उत्थे 2010 दे विच 9 टाइगर्स सीगे सिर्फ मानस नैशनल पार्क असम दे विच। और अगर आप भूटान की गल करिए तो उत्थे जिहड़े सीगे वो सीगे अपना किहनूं कहंदे 12 2008 दे विच, ठीक है। सो एट प्रेजेंट अगर आप गल करिए मतलब 2018 का जो डाटा आया है वो अकॉर्डिंगली मानस नैशनल पार्क दे विच 25 टाइगर्स ने और रॉयल मानस भूटान दे विच जिहड़े ने वो 26 ने, मतलब ऑलमोस्ट इत्थे तो बिल्कुल डबल है, इत्थे मोर दैन डबल है। सो इन्हां दा जिहड़ा एफर्ट है कंजरवेशन एफर्ट इहदे करके इन्हां नूं जिहड़ा आ T×2 कंजरवेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिता गया आ। और इनू इन्हां दोवां सेंचुरीज़ नूं आपां TRAMCA कहने, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री, TRA मतलब ट्रांस बाउंड्री, MCA मतलब मानस कंजरवेशन एरिया। सो तुहानूं ये पुछ सकते और ऑप्शनस दे विच सिर्फ यही लिखिया हो सकता है TRAMCA। सो तुहानूं पता होना चाहिए ट्रांस बाउंड्री मानस कंजरवेशन एरिया नूं कंजरवेशन एक्सीलेंस अवार्ड T×2 2020 दिता गया है। नैक्सट जिहड़ा आ दैट इज़ रिलेटिड टू कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। ये बस तुहानूं इन्ना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना। लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट एक तो रिवर गोदावरी के उत्ते चल रहा है काम और रीसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है, ठीक है। ਇਹਦਾ मेन ऑब्जेक्टिव ਸੀਗਾ कि तेलंगाना ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ स्टेट ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ एग्रीकल्चर पावर हाउस 'ਚ कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली उत्ते वाटर डेफिशिएंट रहिंदा ਜਦੋਂ बारिश वगैरह आउंदी है उदों ही मीनस ज़्यादा उत्थे जिहड़ा फायदा हुंदा, अदरवाइज वो ड्राई रहिंदा आ एरिया। सो ਇਹਦਾ मेन ऑब्जेक्टिव ਸੀਗਾ कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ਦਾ कि तेलंगाना ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ वाटर सरप्लस ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾए, ठीक है। ड्रिंकिंग जिहड़ी सप्लाई है उहदे नाल नाल जिहड़ी इरीगेशन की समस्या उन्होंने भी हल किया जाए। सो ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं NGT ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनू जिहड़ा रोकिया आ। और ये मेनली है कि इन्होंने अपना जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ियां चेंजिज सीगियां वो एकदम मतलब इन्हां दे उत्ते जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। और इन्हां दी जिहड़ी कैपेसिटी सीगी वो सीगी 2 TMC वाटर ड्रॉ करन दी, बट ये 3 TMC वाटर जिहड़ा ड्रॉ कर रहा। सो उस तो ये इनक्रीज़ कर रहे अपनी कैपेसिटी, तो इस करके ये ते फिलहाल रोक लगा दी गई है। सो ये गोदावरी रिवर के उत्ते है, ठीक है। सो ये मेन तुसी यही याद रखना है। नैक्सट जिहड़ी एक स्कीम है तुसी याद रख लियो, ये युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। ये की है बेसिकली कि मतलब पोल्यूशन नूं कंट्रोल करन दियां डिफरेंट चीज़ां कि जिवें एंटी स्मोक गन्स इंस्टॉल करनियां, ठीक है। जिवें पार्किंग फीस जिहड़ी उहनूं वधा दो कि लोग घट तो घट व्हीकल्स अपने पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करन, ठीक है। और कंजैशन घट होवेगा तो पोल्यूशन भी घट होएगा ऑबवियसली। जनरेटर्स जिहड़े आ उहनां नूं घट तो घट यूज़ किया जाए, ऑड ईवन पॉलिसी लॉन्च की जाए। सो पोल्यूशन नूं कंट्रोल करन दियां डिफरेंट स्कीम्स जिहड़ियां उहनां नूं इंटैग्रेट किया जाएगा इहदे विच युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है। और ये नाल दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी भी जिहड़ी है लॉन्च की है, भी तुहानूं पुछ सकते हैं किहड़ी गवर्नमेंट ने। और ये की है कि इन्होंने कहा है कि जिन्ने भी ट्रीज़ जिहड़े है वो तुसीं कट्टदे हो फॉर द डिवेलपमेंट परपसिस, ठीक है, वो इक्वलेंट ट्री सैपलिंग्स जिहड़ियां तुसीं इंट्रोड्यूस करोगे, किते ना किते ट्रीज़ जिहड़े लगाओगे, ठीक है। और अगर तुसीं 10 रुख लगाउंदे हो घट्टो घट्ट तो सॉरी 10 रुख वड्डदे हो तो वो प्रपोर्शनेट घट्टो घट्ट 1 रुख तो तुहानूं लगाउणा ही पऊगा, ठीक है। सो ये इन्हां दी एक पॉलिसी है, बस यही तुसीं याद रखना है। नैक्सट जिहड़ी है दैट इज़ रिलेटिड टू घड़ियाल्स जिहड़े है जिन्होंने आपां मतलब एक तरह के मगरमच्छ की ही स्पीशीज़ हुंदी है, ठीक है। एशियन क्रोकोडाइल इन्हां नूं आपां कह दिंदे आ एक तरह के, गेवियाल्स भी इन्हां नूं आपां बोल दिंदे आ,
ठीक है। और ये रीसेंटली न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਗਰ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ 48 ਘੜਿਆਲਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ IUCN ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਘੜਿਆਲਸ ਦਾ IUCN ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਆ, ठीक है। और ये स्कैड्यूल 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘੜਿਆਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਇਨ ਦਾ ਆਰਟਿਕ ਰੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਰੀਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਔਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲ ਸਪਿਲ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੈਸਨੋਯੈਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ KRASNOYARSK, ਰੈਸਨੋਯੈਸਕ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕਟਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਕਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਰੈਮੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਬਾਇਓ ਰੈਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਇਓ ਰੈਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਲਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੰਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਲ ਸਪਿਲਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਸਪਿਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਬਨ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਗਰ ਵਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਗਰ ਵਨ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨਗਰ ਵਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਅਰਬਨ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200। ਸੋ ਅਰਬਨ ਫੋਰੈਸਟ ਨਗਰ ਵਨ ਸਕੀਮ 5 ਜੂਨ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਈ ਕਮਿਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਔਰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗੇਨ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਰਿਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਐਨਰਜੀ ਰਿਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਆਈ ਕਮਿਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਥੱਲੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਸ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 2020, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ 168 ਆਇਆ ਆ ਆਊਟ ਆਫ 180 ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਐਨੂਅਲੀ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।